अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन उसीलते इलाइका व आलिही व सल्लम। कुलना यनारू कुनी बरदाओ व सलामुन अला इब्राहिम। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या रहमतुल लिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबर। जाने मन निसारम बनामे हुसैन मुनामे गुलामे गुलामाने हुसैन। शाह हस्ते हुसैन बादशाह हस्ते हुसैन। दीन हस्ते हुसैन दीने फना हस्ते हुसैन। सरदादो नदादो दर दस्त यजी हक्क के बिनाए ला इलाहा हस्ते हुसैन। या अली या मुश्किल कुसाली या पंचतन पाकाली या सुनी जात आली। या अली या एलिया या अबुल हसन या बूतुरब हल्ले मुश्किल सरवारे दिन सफाए यामुल हिसाब। सूरते फातिहा नमूदी फता कुए ला फते इल्ला आली ला सैफ इल्ला जुल्फिकर। अस्सलामु अलैकुम या मुश्किल कुसा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या खातूने जन्नत फतेमतुल ज़ोहरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या शहीद आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम जाफर सदीक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद फरमा मदद फरमा मदद फरमा। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अली ताकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
अस्सलामु अलैकुम या इमाम अली नाकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या गौसे खुदा मुश्किल कुशा गौसुल आजम रईसुल आरिफिन पीराने पीर दस्तगीर महबूबे सुबहानी कुतूबे रब्बानी गौसे समदानी या सिख सैयद मौलाना मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल हसानी वल हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद फरमा मदद फरमा मदद फरमा। अस्सलामु अलैकुम या हाजा हबीबुल्लाही माता फी हुब्बुल्लाही साहिन साहे ओली आफ्ताबे ओली सुल्तानुल हिंद हिंदल वली आताए रसूल या सैयद मौलाना मुहिउद्दीन हुसैन संजारी अल हुसैनी वल हसानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आली अली डॉक्टर बाबा जहांगीर आली अली बाबा जलाल नूरी आली अली बाबा नूरी शाह आली अली बाबा चंद शरीफ शाह सुरेश्वरी आली अली बाबा शाह सुफी फतेह आली शाह अली बाबा नूर मोहम्मद निजामपुरी अली बाबा सैयद अहमद पहलवी अली बाबा हाजी इमदादुल्लाह मुहज्जिर मुक्की अली बाबा बदरुद्दीन अहमद मुजद्दिदे अल फशानी शेर हिंद अली बाबा बाकी बिल्लाह अली बाबा आमकान खान अली बाबा दरवेश बंधु अली बाबा मुमशाद उलुआर तनूरी अली बाबा बहाउद्दीन नक्शबंदी आका जान शरीफ मुर्शेद जान शरीफ पीर जान शरीफ रहनुमा जान शरीफ केबला जान शरीफ काबा जान शरीफ ईमान जान शरीफ दीन जान शरीफ मौला जान शरीफ कुरान जान शरीफ इमाम जान शरीफ सल्लल्लाहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्लल्लाहु नबियना सल्लल्लाहु मुहम्मदीन या गौसे खुदा मुश्किल कुशा अल मदद कीजिए या हसन मोइनुद्दीन या कना बुदू व या कना स्ताइन। জয় গুরু, আসসালামু আলাইকুম। হিন্দু ভাই বোনদেরকে নমস্কার।
এতক্ষণ যে ভিডিওটা দেখলেন সেই ভিডিওটার টাইটেলটির নাম শক্তিশালী ওজিফা জিকির সঙ্গীত। তো এই ভিডিওটা, এই ওজিফাটা আমাদের চ্যানেলে সেই অনেক আগেই একবার আমাদের এই ভিডিওটা দেওয়া হয়েছিল। সেই ভিডিওটার টাইটেলের নাম ছিল রহস্যময় ওজিফা। আজকেও আবারও নতুন করে সেই একই ওজিফা আপনাদের সামনে আবার তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। সেটা একটা কারণ আছে। এই একই ওজিফা আজকে আবার নতুন করে দেওয়ার কারণটা হচ্ছে এই ওজিফাটা একটু পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র তালে এবং হচ্ছে মিউজিকে। তো এর আগে যেই এই একই ওজিফাটা আমাদের চ্যানেলে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে তাল, তার ব্যাকগ্রাউন্ড তালটা ছিল একরকম আর এটা হচ্ছে আরেক রকম। আধুনিক যুগে আজকালকার আমরা প্রায় হচ্ছে গান কিংবা হচ্ছে আরো বিভিন্ন ধরনের জিকির, যে জিনিসগুলো হচ্ছে মিউজিকের তালে তালে কিংবা হচ্ছে শব্দের তালে তালে আমরা যে করার চেষ্টা করি এবং করি, ওই সেম একই ট্রিকটা কাজে লাগিয়ে আজকের যে ওজিফাটা আবারও রিপ্লে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করছি। এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আপনারা কাজের ফাঁকে কিংবা অন্যান্য সময়ে যেন এই ওজিফাটা বারবার শুনে আপনাদের ভালো লাগে এবং হচ্ছে শুনে সময়টা পার করতে পারেন। এই ওজিফাটা কিন্তু অনেক শক্তিশালী ওজিফা এবং সক্রিয় ওজিফা। এই ওজিফা বিষয়ে এর আগে আমার চ্যানেলে ভিডিওতে পরিচিতি দেওয়া আছে। এই ওজিফাটি হচ্ছে আমার মুর্শিদ ডাক্তার বাবা জাহাঙ্গীর বা ইমান আল সুরেশ্বরী রচিত। এই ওজিফাটি আমার দেখা মতে শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, পুরা বিশ্বের মধ্যে এই ওজিফাটা হচ্ছে সব থেকে সক্রিয় ওজিফা এবং হচ্ছে এই ওজিফার মধ্যে যে অলি আউলিয়াদের যে নামগুলো দেওয়া আছে এবং নবী রাসূল পীর পয়গম্বরদের বিশেষ করে যে নামগুলো দেওয়া আছে, এই নামগুলো অনেক মানুষই জানেন না। এবং এই নামের যে একটা ধারাবাহিকতা আছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, যদি লক্ষ্য করে আপনারা যদি করেন তাহলে কিন্তু আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা আছে পীর পয়গম্বরদের। কার বায়াতের পর থেকে কার বায়াত, কার মুরিদ, এইভাবে কিন্তু একটা পর্যায়ে একটা সুন্দরভাবে তুলে দেওয়া আছে। এরকম ওজিফা সাধারণত আমার চোখে পড়ে না। আমার মুর্শিদের নাম করে আমি অহংকার করতেছি না, কিন্তু আমার চোখে পড়ে নাই। আপনাদের চোখে পড়ছে কিনা আমি জানি না, তবে আমার চোখে পড়ে নাই। আর এই ওজিফাটা হচ্ছে অনেক সক্রিয় ওজিফা, যে ওজিফার মাধ্যমে অনেক, আমার দেখা মতে অনেক সাধারণ মানুষ অলিতে পরিবর্তন হয়েছেন এবং আপনাদের সামনে একটা জলজান্ত প্রমাণ হচ্ছে আমি। এখন বিষয় হচ্ছে এই ওজিফাটা আমাদের অনেক গুরু ভাই বোনদের এবং হচ্ছে আমাদের শিষ্যদের কাছেও এই ওজিফাটা আছে এবং ইভেন অনেক নেতিবাচক মানুষের কাছেও আছে এই ওজিফাটা। এখন বিষয় হচ্ছে সেই আগের কথাই আমি আবার ফেরত আসি। প্রতিটা ভিডিওতে আপনাদেরকে যেই কথাটা এলান করি কিংবা হচ্ছে আপনাদেরকে বারবার নক করি, এই কথাটা সেটা হচ্ছে যে যত বড়ই আপনার কাছে শক্তিশালী ওজিফা থাকুক না কেন এবং যত বড় বড় মহামানবদের নাম আপনি জপ করুন না কেন, আপনি যতক্ষণ না নিজের ভিতরে পজিটিভ অর্থাৎ ইতিবাচক জগৎ যখন তৈরি না করবেন, ততক্ষণ এই শক্তিশালী ওজিফা, শক্তিশালী নামগুলো আপনার কোনো কাজে আসবে না। এটা হচ্ছে চরম সত্য কথা। আর এই ওজিফাগুলো, শক্তিশালী ওজিফাগুলো সক্রিয় করার সূত্র হচ্ছে এটা। এখন বিষয় হচ্ছে যে এই ওজিফার মধ্যে যে নামগুলো আমরা ডাকলাম কিংবা যে নামগুলোকে সালাম দিলাম,
এই নামগুলোর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমরা যদি একটু গবেষণা করি, তাহলে দেখতে পাবো তারা এই জগতের, এই সংসারের কিন্তু ইতিবাচক মানুষ ছিলেন, অর্থাৎ হচ্ছে পজিটিভ এবং সক্রিয় মানুষ ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন, এবং তাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, বিবাদ এই জিনিসগুলো টোটালি ছিল না। এই জন্যই তারা অলিতে পরিবর্তন হয়েছিলেন, এবং তারা অলি এবং মহামানব। তাহলে মহামানব এবং অলিদের যেই অস্ত্র নিয়ে, তাদের নাম নিয়ে আমরা যদি জপ করি, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকেও তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমি বলি নাই যে আপনারা হয়ে যাবেন, কিন্তু হওয়াটা সম্ভব। অনেকজন বলে যে আমি কি মোহাম্মদের মতো হইতে পারবো, আমি কি উমুক কলিকের মতো হইতে পারবো। যারা এটা বলেন তারা হচ্ছে নাফরমান একটা বান্দা, এবং তারা অজুহাত খোঁজেন। আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে তাদের মতো হওয়ার। এখন তাদের মতো হওয়া মানে কি? এই চুল বড়, কাওয়ালি টুপি পরে, ওন্না পরা, এটাই কি তাদের মতো হওয়া? না, তাদের মতো হওয়া না। তাদের ব্যক্তিত্ব অনুসরণ করতে হবে। আমরা তাদের ব্যক্তিত্ব অনুসরণ যদি করতে যাই, তাহলে পাই কি শুধুমাত্র নামাজ পড়া, আল্লাহু আকবার, নামাজ পড়া। তাদের কি ব্যক্তিত্ব যখন আমরা গবেষণা করি, তখন কি পাই শুধু মুর্শিদের পায়ে সেজদা করা? এগুলোই শিখতে পাই কিংবা এগুলোই দেখতে পাই কি? না, শুধুমাত্র এগুলোর মধ্যে মারিফত কিংবা ইসলাম কিংবা আধ্যাত্মিক পথ নেই। মারিফত এবং হচ্ছে ইসলাম, আধ্যাত্মিক পথ শুধুমাত্র সেটাতেই বিদ্যমান যেখানে আপনারা এই চারিত্রিক ভাবে আপনারা পরিবর্তন হন। এটাতেই আধ্যাত্মিকতা আছে, এটার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, এবং এটার শেষটাই হচ্ছে পরিপূর্ণতা পাওয়া যায় এটার মধ্যে দিয়ে। এখন অনেক মানুষ তরিকার বিষয়ে এবং হচ্ছে মারিফতের বিষয়ে, সুফিবাদের বিষয়ে অনেক মুখস্থ জ্ঞান রাখেন। নফস, খান্নাস নফসের মধ্যে পার্থক্য, রুহু, কলব, এগুলোর অনেক দলিলি মতাদর্শন আপনাদের কাছে আছে এবং মগজে ভরপুর আছে, এবং যাদের নেই তারা নিতে আছে এইসব জ্ঞানগুলো। কিন্তু আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখি না, আমরা একটা জিনিস গবেষণা করে দেখি না, সেটা হচ্ছে আমাদের চারিত্রিক ব্যবহার, চারিত্রিক গঠন, এই জিনিসগুলো আমরা গবেষণা কখনোই করি না। অনেক মারিফতের মানুষদেরকে দেখছি অনেক বড় বড় কথা বলে, বড় বড় তর্ক করে, বড় বড় মাঝহাবে বসেন, মাঝহাবের তর্ক বিতর্কের মাঝে বসেন, কিন্তু তাদের বাস্তবিক জীবনটা যদি আমরা গবেষণা করে দেখি, তারা বর্তমান, অতীতকে আমরা গবেষণা করতে চাই না, আমি বরঞ্চ করি না। বর্তমানকে যখন আমি একটু গবেষণা করে দেখি, তখন দেখতে পাই তাদের মধ্যে সেই যে ইতিবাচক সক্রিয়তা, চারিত্রিক যেই প্রখরতা থাকার দরকার ছিল, একটা হচ্ছে মারিফতের জগতের মানুষের কিংবা তরিকতের মানুষের জগতের, সেই জিনিসগুলো তাদের মধ্যে এখন আমরা দেখি না এবং আমি দেখতে পাই না। এই জন্য এই শক্তিশালী ওজিফাগুলো থাকার পরেও তারা সক্রিয় না, এলোমেলো। এই যে ট্রিক, এতগুলো ওজিফা আমি এই চ্যানেলের মধ্যে এত ধ্যানের ভিডিও দিতেই আছে, এত রহস্যপূর্ণ যে কথাগুলো এত সহজ করে আপনাদেরকে বোঝাতেই আছে, তারপরেও আপনাদের মধ্যে সেই সক্রিয়তা কেন এখনো অর্জন হয় না? শুধুমাত্র আমি না, আমার মুর্শিদ বাবা জাহাঙ্গীর বা ইমান আল সুরেশ্বরী
উনি আজ থেকে অনেক বছর আগে থেকে আপনাদেরকে যে শিক্ষাগুলা দিছেন, এই শিক্ষাগুলা আপনারা মুখস্থ করছেন ঠিকই, কিন্তু আপনাদের ভিতরে চরিত্রের মধ্যে কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন নেই। সেটা চাক্ষুষ প্রমাণ আমরাই। যখন আমরা ভাই ভাইয়ে দ্বন্দ্ব লাগি তখন কিন্তু সেটা দেখা যায়। আমরা বনে বনে যখন দ্বন্দ্ব লাগি তখনই কিন্তু সেটা বোঝা যায়। যখন আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসি তখন আমরা সেটা দেখতে পাই। আমরা যখন চাকরি অবস্থায় বসি তখন আমরা সেটা দেখতে পাই। আমরা যখন রাস্তায় চলাফেরা করি তখন আমাদের চরিত্রের মধ্যে সেটা দেখতে পাওয়া যায়। কি আমাদের ভিতরে গুরুর যেই কথাগুলো, যেই মারিফতের আধ্যাত্মিক কথাগুলো, সেগুলো হচ্ছে আমাদের ভিতরে সক্রিয় নেই। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে কথাই সক্রিয় আছে, কথা বলি কিন্তু কাজে নেই। তো এখন এই কথার মাধ্যমে আসলে আদত কি মারিফতের সেই স্তম্ভ পর্যন্ত পৌঁছানো যায়? একটা উদাহরণস্বরূপ আপনাদেরকে বুঝাই। সেটা হচ্ছে, আপনার পানি পিপাসা লাগছে, আপনার প্রচন্ড পানি পিপাসা লেগেছে। এখন একজন আপনাকে পানি না দিয়ে আপনার কানের কাছে আইসা পানি 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 মুখে এরকম করেই যাচ্ছে। আপনার কি পানি পিপাসা মিটে যাবে? অবশ্যই মিটে যাবে না। ঠিক তেমনি আপনারা মারিফতের কথা বলতেই আছেন। এটাতে কি আপনাদের চারিত্রিক যে ব্যাপারগুলো, এটা কি পরিবর্তন হবে? আদত হবে না। এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? মারিফতের এবং তরিকতের আধ্যাত্মিকতা, ইসলামের, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান যেই তরিকায় আমরাই থাকি না কেন, যেই গোত্রেই থাকি না কেন, সেই গোত্রের মূল কথাগুলো আমাদেরকে চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে। যদি আমরা সেইগুলো প্রবেশ করাতে পারি তাহলে আমরা দাবি করতে পারবো আমরা উমুক তরিকার, আমরা তুমুক ধরিকার, আমরা তুমুক। তখনই শুধুমাত্র আমরা বলতে পারবো। তার মানে এখন আমরা যেই পথ অবলম্বন করতেছি সেই পথগুলো আসলে সহজ সত্য ভাষায় লোক দেখানো ভণ্ডামি। তো যাই হোক, আজকের যে ওজিফাটা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, এই ওজিফাটা মিউজিকের একটু আধুনিক মিউজিকের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেওয়া হয়েছে। তার কারণটা হচ্ছে যে আধুনিক যুগের যে ছেলে মেয়েরা আছে তারা এই ওজিফাটা চালায় রেখে, যেমন রাস্তায় চলার পথে এবং হচ্ছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে এবং সব সময় আপনারা এই ওজিফাটা তারা যেন চালাতে পারে, এই জন্য হচ্ছে আধুনিক মিউজিকের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এই ওজিফাটা রেকর্ড করছি। এবং হচ্ছে আপনাদের এটা একটা বলে রাখি যে এই ওজিফাটা সন্ধ্যাবেলায় হচ্ছে পাঠ করা কিংবা শ্রবণ করা, শোনা, এটা সব থেকে ভালো একটা সময় সন্ধ্যাবেলায়। তবে আপনারা যদি চান সব সময় করতে পারেন, এটাতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে মুখস্থ করা। অনেক বড় ওজিফা এবং অনেকগুলো নাম, ওলিদের নাম মুখস্থ করা খুব কঠিন হয়, সিরিয়াল মেনটেন করাটাও খুব কঠিন হয়। সেক্ষেত্রে এই জন্যই আপনাদেরকে ট্র্যাকটা বানাই দিলাম, কারণ হচ্ছে আপনারা যেন শুনে শুনে একটা ওজিফা কিংবা একটা হচ্ছে দোয়া আপনারা যখন বারবার শুনতে থাকবেন তখন অটোমেটিক্যালি কিন্তু আর অল্প অল্প করে মুখস্থ করা লাগবে না, পুরাটাই মুখস্থ হয়ে যাবে আপনাদের। এভাবে শুনতে শুনতে এই ট্রিকগুলো কিন্তু আমি একটা সময় কাজে লাগাতাম। আজকে আপনাদেরকে চ্যানেলে আপনাদেরকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে, অডিওগুলো। কিন্তু আমি কিন্তু আগে যখন সাধনা করতাম, আজ থেকে 14-15 বছর আগে, তখন কিন্তু আমি একাই মোবাইলে এরকম আমার ভয়েস দিয়ে রেকর্ড করে আমি যখন বিভিন্ন মাজার, বিভিন্ন গুপ্ত জায়গাগুলো যাইতাম যেখানে সাধনা করতে, মুরাকাবা করতে, ওই সময় ওই কানে হেডফোন দিয়ে এই ওজিফাগুলো আমি শুনতাম। এইভাবে শুনতে শুনতে কিন্তু আমার মুখস্থ হয়ে যায় এবং একটা সময়ে মুখে উচ্চারণ
করার থেকে আমরা ধ্যানে যখন এই জিনিসগুলো, এই নামগুলো যখন শুনি, তখন কিন্তু সক্রিয়তা আরো বাড়ে। এই জিনিসটা প্রমাণ আমি কিন্তু নিজেই, এই জিনিসটা আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল করে এবং আপনাদেরকে এখন দিচ্ছি সেই জিনিসগুলো, যেগুলো হচ্ছে আমি উপকার পেয়েছি যেগুলোর মাধ্যমে। তো এই ওজিফাটা আপনার চেষ্টা করবেন দিনের যে কোনো সময় শোনার, তবে হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় বেশি শোনার চেষ্টা করবেন। তো এই ভিডিওটার মাধ্যমে যেমন এখন এই যে কথাগুলো চালু হয়ে যাবে, 10 মিনিটের যেই ওজিফাটা চলার পর আবার এই আমার কথাগুলো চলে আসবে, এই জন্য আপনাদের অনেক বিরক্ত ভাব আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আমার এই ভিডিওটা ডাউনলোড করে নেবেন। হ্যাঁ, আর ডাউনলোড করার সিস্টেমটাও আমি আপনাদেরকে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি কিন্তু লিখে দেবো যে কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে। ইউটিউবের মাধ্যমেই আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন, একটা সিস্টেম আছে, অডিও আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন। আমি ওটা লিখে দেবো কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে। অথবা আমি হচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি হচ্ছে হয়তো দিয়ে দিব হচ্ছে একটা অডিও, একটা হচ্ছে অডিও ইয়াও দিয়ে দেবো, লিঙ্কও দিয়ে দেবো, যেখান থেকে আপনারা অডিও ডাউনলোড করতে পারবেন। আমি হয়তো এটা দিয়ে দিতে পারবো, দিয়ে দিছি, হয়তো দেখে নেবেন। তো সেক্ষেত্রে অডিওটা ডাউনলোড করে আপনারা বেশিরভাগই শোনার চেষ্টা করবেন যখন তখন। আর এই শক্তিশালী ওজিফাটা পাঠ করলে কি কি উপকার আসতে পারে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। সেটা হচ্ছে, আমি এই টাইটেলে লিখছি যে প্রবলেম সলভের জন্য, বিভিন্ন প্রবলেম, বিভিন্ন সমস্যা, হ্যাঁ সমস্যা দূর হবে, কিন্তু সূত্র প্রথমে মনে রাখবেন যে সূত্র অবশ্যই আপনাকে নেতিবাচক জগৎ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নেতিবাচক জগৎটা কি? নেতিবাচক পৃথিবী, আন্ডারগ্রাউন্ড, ব্ল্যাক, এরকম না। নেতিবাচক দুনিয়া হচ্ছে নিজের ভিতরে থাকে। আমাদের কথাবার্তা বলা, আমাদের চালচরণ, আমাদের খাওয়া দাওয়া, আমাদের আহরণ হরণ, এই জিনিসগুলোর মধ্যেই কিন্তু আমাদের নেতিবাচক দুনিয়া বিরাজমান করে। তো এই নেতিবাচক দুনিয়া থেকে বের হয়ে আসতে গেলে কোন জগৎ থাকে? তারপর সেই জগৎটা হচ্ছে ইতিবাচক, অর্থাৎ নেতিবাচকের বিপরীত হচ্ছে ইতিবাচক। এই নেতিবাচক ইতিবাচক ব্যাপারটা আমি কিন্তু চ্যানেলের সেই 2 বছর থেকে আপনাদেরকে বুঝাই আসতেছি, এখনো বুঝাইতেছি। তো জানি না কতটুকু হচ্ছে আপনাদের ভেতরে এই জিনিসটা বোধ ক্ষমতায় এসছে, তবে হচ্ছে এই জিনিসটা বারবারই আপনারা লক্ষ্য করার চেষ্টা করবেন। এই ওজিফা গুলো এবং সক্রিয় নামগুলো এবং আরো যদি বড় বড় কিছু থেকে থাকে, এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের কাছে সবার কাছেই আছে। তারপরও আমাদের পরিবর্তনগুলো আসে না, শুধুমাত্র আমাদের এই সূত্রে, যে সূত্রটা হচ্ছে নেতিবাচক অথবা ইতিবাচক, এই জিনিসটার সূত্রে আমাদের মিল নেই, বিধায় হচ্ছে আমাদের সক্রিয়তা, রুহানি জগতে প্রবেশের ক্ষমতা অর্জন আমাদের হয় না। এই জন্য আমাদের প্রবলেম আমাদের জীবনে বারবার ফেরত আসে। আমাদের বিভিন্ন সমস্যা, আমাদের বিভিন্ন আর্তনাদ, আমাদের বিভিন্ন রকম জিনিস বারবার আমাদের কাছে ফেরত আসতেই থাকে। আমাদের সমাধান আর কখনোই হয়ে ওঠে না। তো সেক্ষেত্রে এই ওজিফা গুলো এবং সক্রিয় নামগুলো কি দায়ী, দোষী? কখনোই এই সক্রিয় ওজিফা গুলো এবং সক্রিয় নামগুলো কখনোই দোষী না। এবং আল্লাহর কালাম, নবী রাসূলদের কালাম এবং হচ্ছে উলিয়াউল্লাহদের কালাম কখনোই ভুল হতে পারে না এবং অসক্রিয় হতে পারে না। এটা 100% এর সক্রিয় এবং জালালি, প্রতিটা আল্লাহ তাআলার প্রতিটা হচ্ছে কালাম। কিন্তু আমাদের এই মুখ, আমাদের এই দেহ আসলে এই জিনিসগুলো ধারণ করার আসলে যোগ্যতা রাখে না। এই জন্য আমাদের এই ওজিফাগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে না। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ষড়রিপুকে আপনাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে নিজেকেই। আমাদের এই ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাইরের কোনো ক্ষমতা লাগে না, বাইরের কোনো ক্ষমতাতে এই জিনিসগুলো নিয়ন্ত্রণ হয় না।
হ্যাঁ, মুর্শিদ পারে তখনই যখন আপনি মুর্শিদের সাথে প্রেম করবেন। হাজারো ভক্ত থাকে, মুর্শিদের দায় পড়ে নিয়ে আপনার সাথে আইসা প্রেম করার। আপনারই প্রেম করতে হবে মুর্শিদের সাথে, মুর্শিদ আপনার প্রেমে সাড়া দিবে এবং সেই সাড়াতে আপনি হচ্ছে আপনার বিভিন্ন আপনার যে ষড়রিপুর, যে 6টা রিপুর বিভিন্ন ক্রিয়া উপক্রিয়াগুলো আপনি তখন নিজ থেকেই ধরতে পারবেন। এবং অদৃশ্যে কোনো কিছুই হয় না, মাধ্যম লাগে, এটা আমরা মানি। এটা তরিকার মানুষরাও মানে, শরীয়তের মানুষরাও মানে, ভণ্ডরাও মানি, ঠিক আছে, অভণ্ডরাও মানি, হ্যাঁ, সবাই মানে তরিকার কথা, মানে সরি একটা মাধ্যম লাগে, এটার কথা আমরা মানি। এখন বিষয় হচ্ছে যে এই যে আমাদের ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, একটা মাধ্যম লাগে। তো মাধ্যমটা হচ্ছে প্রেম। একটা প্রেমই পারে একটা মানুষকে তার চাহিদা থেকে বের করে নিয়ে আসতে। বিভিন্ন রকমের চাহিদা হইতে পারে। প্রেমের বিষয়ে বহুত আগে থেকে আপনাদেরকে চ্যানেলে ভিডিওতে বলতেই আছি, আর নতুন করে বলার দরকার নেই আমি মনে করি। যদি থাকে তাহলে হচ্ছে ভালোবাসা প্রেম বিষয় নিয়ে আমি ভিডিওই আছে, স্পেশালি আপনারা দেখে আসবেন। আর এই ভিডিওতে আর আপাতত কিছু বলার নেই। এই ভিডিওটা, এই ওজিফাটা সবসময় শুনতে থাকবেন। ইনশাআল্লাহ মুর্শিদের রহমতে আপনারা বিভিন্ন প্রবলেম থেকে উদ্ধার হবেন। এবার চলে আসে আধ্যাত্মিক কথায়। আধ্যাত্মিক অলৌকিকতা অর্জন করাও যায় এই ওজিফা দ্বারা, সেটা হচ্ছে আপনাদের সামনেই বসে থাকা এই আমি প্রমাণ। এই ওজিফাটা পড়তে থাকবেন মৌনতার সহিত এবং ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণের সহিত। যদি আপনারা এই ওজিফা পড়তে থাকেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনারা সেটার ফল 41 দিনের মধ্যেই আপনারা দেখতে পাবেন। এখন ফলটা কি কেমন? উপর থেকে আলো এসে বড় কোনো একটা হাত এসে আপনাদেরকে উঠাই নিয়ে চলে গেছে, কিংবা একটা ওরকম একটা দান দিয়ে চলে গেছে, এরকমটা না। বিষয়টা কিন্তু এরকমটা না। এই ওজিফা পাঠ করতে শুরু করলে আপনি মাই খেতে শুরু করবেন। এখন বলতেছেন এই তো ওজিফা পাঠ করা যাবে না, মার খাইতে শুরু করব। হ্যাঁ, মার খাইতে শুরু করবেন। কি মায়ের? এই ওজিফা পাঠ করতে থাকলে আপনার ভিতরে বিভিন্ন রকম ষড়রিপুর ক্রিয়া আছে না, এই ষড়রিপু ক্রিয়া আপনাকে মারধর শুরু করবে আপনার ভিতরেই আপনাকে, এবং বাইরের মানুষও আপনাকে মারধর করবে। কিভাবে? কারণ আপনি খারাপ কাজ করা ছেড়ে দিবেন, আপনি ভালো কাজ করা শুরু করবেন, তখন আপনার আশেপাশের মানুষ, এই আত্মীয় স্বজন আইসা মারবে, এই কি হয়েছে, ইভেন আপনাকে নাস্তিকও বলবে। হ্যাঁ, তো এরকম সক্রিয় কিন্তু এই ওজিফাটা। সব থেকে বড় মজার বিষয় হচ্ছে যে এই ওজিফাতে যতগুলো উলিয়া আউলিয়াদের পীর পাইগাম্বারদের নাম আছে, তাদেরকে সবাইকেও কিন্তু একটা সময় ওই যুগে তাদের যুগে নাস্তিক এই প্রবাদটা দেওয়া হয়। যতগুলো নাম দেওয়া হয়েছে সবার জীবন কাহিনী পড়ে দেখবেন সবাইকে নাস্তিক বলা হয়েছিল। আজকে তারা হচ্ছে ইসলাম প্রচারক এবং ইসলামের একটা জায়গায় নাম, তাদের সুনাম আছে। যারা মানেন না তাদের কথা বাদ। আবার যারা মানেন না তারা আবার উসিলাতে বিশ্বাসী, কিন্তু আবার ওলিদেরকে হচ্ছে আবার উসিলা ভাবে না। তারা আকাশ ফাইরা হ্যাঁ মোহাম্মদের কাছ থেকে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে পেয়ে যায় কিভাবে? অথচ এই নবীজি আমাদেরকে বলে গেছেন যে রাসূলের কাছে পাবা। তো নবী আর ও রাসূলের মধ্যে তো পার্থক্য আপনাদেরকে বুঝতে হবে। এই ভিডিওর মধ্যে আজকে আর বলবো না নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য। আমাদের গুরু ভাইরা অনেকজনই নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য ইতিমধ্যে ভিডিওতে বলছেন, আলোচনা করছেন, এবং আমার বাবা জাহাঙ্গীর ভাই মানাল সুরেশ্বরী খুব সুন্দর করে নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য এটা বুঝাই গেছেন। নবী আলাদা, ও রাসূল কেন বলা হলো? নবী বা রাসূল কেন বলা হলো না? নবী ও রাসূল কেন বলা হলো? ও যুক্ত কেন হলো? এটাও কিন্তু মাথা খাটানোর ব্যাপার আছে। তো অবশ্যই নবী আর রাসূল দুইটা আলাদা জিনিস। যদি একই যদি বলতো তাহলে হচ্ছে কি বলতো? নবী বা রাসূল। কিন্তু এখানে নবী ও রাসূলের কথা বলা হয়েছে। নবী আলাদা জিনিস,
রাসূল আলাদা জিনিস। রাসূল অর্থ হচ্ছে আজকের ভিডিওতে আর বলবো না, পরের ভিডিওতে বলবো ইনশাল্লাহ। তো যাই হোক, এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনো আমার চ্যানেলটিকে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন। এই ওজিফাটা মানুষের কাছে বেশি বেশি প্রচার হয়ে যাক, কারণ এই সক্রিয় ওজিফা আমার জানা মতে বাংলাদেশের মধ্যে কোথাও নেই। আমার একমাত্র জাহাঙ্গীর বাবা বা ইমান আল সুরেশ্বরী আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, আমাদের মতো ভক্তদেরকে দিয়ে গেছেন, আমাদের মতো মুরিদদেরকে দিয়ে গেছেন, এবং আমরা আপনাদের কাছে প্রচার করতেছি। জাহাঙ্গীর বাবা বরাবরই বলে গেছেন যে আমার কাছে আমার মুরিদ হওয়ার দরকার নেই, এই সে বসে দেখো, ওজিফা পাঠ করে দেখো, ভালো লাগলে থাকবা, না থাকলে চলে যাও। তো তেমনি বাবা যদি এত নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তো তারই শিষ্য। এই জন্য আমি তার এই ওজিফাটা আপনাদের কাছে ওপেনলি, এর অনেক আগেও দিছি, এবারও আপনাদেরকে আবারও ওই একই ওজিফা আপনাদের কাছে ওপেনলি আপনাদের কাছে প্রচার করলাম। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে জাহাঙ্গীর বাবার কোন এক প্রতিটা বই নির্দাবি হিসাবে আমাদের বইগুলো দিয়ে গেছেন, বা জাহাঙ্গীর বাবার বইগুলো পড়বেন আপনারা, বিশেষ করে মারিফতের বাণী, এই বইটা অবশ্যই পড়বেন। সুফিবাদের বিষয়ে জানতে গেলে, আত্মদর্শন বিষয়ে যদি আপনারা জানতে চান, তাহলে অবশ্যই জাহাঙ্গীর বাবার বইগুলো অবশ্যই কিনবেন। এবং জাহাঙ্গীর বাবার বইগুলো কোথায় পাবেন, আমার এই ডিসক্রিপ বক্সে এবং হচ্ছে কমেন্ট বক্সে পিন করেও আমি আপনাদেরকে এই ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিব। আমার প্রতিটা ভিডিওতে হচ্ছে আমার ভিডিও ডিসক্রিপ বক্সে যখনই যাবেন তখন দেখতে পাবেন আমার এই প্রতিটা ভিডিওর প্রতিটা বইয়ের কিন্তু নাম দেওয়া আছে এবং হচ্ছে কোথায় পাবেন এটাও দেওয়া আছে। তো ইনশাল্লাহ ফোন নাম্বার দিয়ে কুরিয়ারের মাধ্যমে বইগুলো পেয়ে যাবেন। বইগুলো পড়ে আপনারা চেষ্টা করবেন আত্মতত্ত্ব বিষয়ে এবং হচ্ছে মারিফত বিষয়ে জানার, কারণ জানতে হবে আগে, এবং জানার পরে আপনাকে সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। সেই বাস্তবায়নের কথাটা আমি আপনাদের কাছে বারবার গান করে যাই, বারবার আপনাদের ডিস্টার্ব দিয়ে যাই। তো যাই হোক, ডিস্টার্ব নেবেন না, সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করবেন বাস্তবিক ভাবে। তো যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন, বন্ধু বান্ধবের কাছে, আত্মীয় স্বজনের কাছে বেশি বেশি শেয়ার করবেন, কারণ আপনাদের যে সহযোগিতাটা অবশ্যই দরকার আছে। কারণ আপনারা যদি এই সহযোগিতা না করেন, তাহলে এই কথাগুলো, এই সহজ কথাগুলো সহজভাবে আপনাদের বোঝানোর, যে আপনাদেরকে যে বুঝায়, এই বোঝানোর জিনিসগুলো এখনো প্রচার হবে না, মানুষের কাছে যাবে না। এই জন্য আপনাদের যেই ভিডিওটা দেখতেছেন তাকেই আমি অনুরোধ করতেছি, প্রচার করুন, কারণ সহজ কথাগুলো প্রচারের দরকার আছে, আত্মদর্শনের কথাগুলো প্রচারের দরকার আছে। কারণ এই পৃথিবীতে, এই সমাজে আমরা ছোটবেলা থেকেই উল্টা শিখে আসতেছি। সহজ কথাগুলো শেখানোর জন্য আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করুন। তো যাই হোক, আপনারা ভালো থাকবেন, এবং সামনে আরো কিছু ভিডিও আসতেছে এরকম কালামের, আর তথ্যবহুল ভিডিও আসতেছে, এই জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনাদের জন্য দোয়া থাকলো, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।